دکھانے کا موقع ملتا ہے. That's right. اعجاز میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی بیفور آئی کم ٹو دا پروجیکٹ اس کے حقائق میں کچھ پیش کروں گی جو خود ہی بولیں گے, یہ فیصلہ حقائق دیں گے. لیکن پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آئسولیشن میں ہم اس پروجیکٹ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اس کا ایک کانٹیکسٹ اور ایک پرسپیکٹیو ضروری ہے, اور تھوڑا سا میں اس پہ کہوں گی کہ یہ لفظ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بہت ہی اس کی پرسیپشن ہمارے دماغ میں ہو گئی ہے کہ جی سڑکیں چوڑی کریں, جو فیلڈ ماڈلز ہیں, بڑے بڑے پلازاز بنائیں, بڑے پلازا بنائیں, دبئی بنائیں, فلانا بنائیں. بات یہ کھجور کے درخت بھی لے آئیں کہ ہمیں ایک ریڈیکل, ایک طرف ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے جی, ڈیموکریسی کا مطلب ہی ایکوٹی ہے. اگر ہم اپنے ملک کو اس وقت دیکھ لیں, جیسے آپ نے کہا, ایک بہت شدید بحران ہے ہمارے ملک پہ, وسائل ہمارے محدود سے محدود تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں ایک بہت پازیٹیو نوٹ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک شعور جو ہمارے ملک میں ہے وہ مس ڈائریکٹڈ ہے. اس وقت انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے, اکانومی بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکوٹی جو ہے, اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کہ لیڈرشپ جو ہے ہماری فی الحال, جو کہ بہت اچھی ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ لیڈرشپ ہی سٹیئر کرے گی وہ راستہ, جو آپشنز, جو فیسلٹیز وہ تو نہیں ہو رہا نا, اس کو تو بھول جائیں نا. اور لیڈرشپ تو آپ کی کرنے کے قابل ہی نہیں. ووٹ تو چاہتے ہوں گے, ووٹ تو چاہتے ہیں, اتنی تو بات ہم اگری کر سکتے ہیں کہ ووٹ چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ آپ اس موومنٹ کو اس حد تک لے آئیں کہ جہاں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ جو اس قسم کے منصوبے ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہے. بالکل پتہ ہے, لوگوں کو بالکل پتہ ہے, لوگ باہر نہیں رہتے. زیادہ تر لاہوری جو ہیں وہ تو سائیکل, موٹر سائیکل اور چل کے جاتے ہیں, گاڑیاں تو نہیں ہیں ان کے پاس. دے نو وٹ دی ایئر کوالٹی از لائک, ان سے پوچھیں. سر میں اس میں صرف یہ اچھا, ایک ہم نے وقفہ لینا ہے, پروجیکٹ کے جو حقائق ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں, کوشش کریں گے کہ آفتاب احمد صاحب سے ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات اسپیشل میں خوش آمدید. یہ لاہور میں جو نہر کو کشادہ, نہر کی سڑک کو کشادہ کرنے کا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن ایک عمومی بات یہ بھی ہے کہ شہر جو ہے وہ ناقابل رہائش ہو گئے ہیں, فٹ پاتھس نہیں ہیں, سائیکل چلانے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے, اور عمومی طور پہ جو ماحولیات کا جو معاملہ ہے وہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں آفتاب احمد صاحب, چیف میٹروپولیٹن پلانر ہیں. آفتاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آفتاب صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لمبی گاڑی چلائیں اور تیزی سے جو ہے نہر والی سڑک سے گزر جائیں. یہاں پہ میرے ساتھ یہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کنسرنڈ سٹیزن, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو یہ نہیں کرنے دینا. جی, اس میں ایسے بات ہے کہ یہ جو نہر ہے یہاں سے ٹھوکر بیگ, نیاز بیگ سے شروع ہو کر دھرمپورہ تک جاتی ہے. وہ تو آفتاب صاحب مجھے پتا ہے. اچھا, تو اس میں جو اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے جی, 2 لینز بنی ہوئی ہیں جی دونوں طرف. اس میں کسی قسم کی بس سٹاپ بھی نہیں بنے ہوئے اور بس بیس بھی نہیں بنے ہوئے. وہ اس لیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ تو ویسے ہی یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پر ہر قسم کی ٹریفک جاتی ہے, ریڑے بھی جاتے ہیں, ٹانگے ریڑے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, گدا گاڑی بھی یہاں سے جاتی ہیں, ٹرک بھی یہاں سے گزرتے ہیں, ہر قسم کی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں 2 لینز جو ہیں وہ جو 2 لینز ہیں وہ 1 لین کے بھی اپنا قابل نہیں ہے. اگر ٹرک جا رہا ہے تو ساری ٹریفک پیچھے جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں نا, مجھے بتائیں آپ. جی بات میری اور آپ کی بات درست ہے نا, یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ کشادہ, یہ جو کہتے ہیں کشادہ نہیں ہونی چاہیے, ہاں جی, یہ غلط کہہ رہے ہیں نا. جی میں اپنے ویوز دے رہا ہوں نا, میں غلط یا صحیح یہ بات تو نہیں ہے, یا ہر آدمی کے اپنے ویوز ہیں. میرے ویوز سنیں آپ. جی جی سنائیں. میں ایز اے پلانر یہ کہوں گا کہ 2 لینز بھی انف نہیں ہے, 3 لینز بھی انف نہیں ہے, بلکہ 4 لینز ہونے چاہیے. اور یہ میں کہوں گا کہ جتنی اپنے ہمارے پاس رائٹ آف وے بنتا ہے وہ سارے کو اپنا 5 لین یا 6 لین بن سکتی ہیں تو بنائی جائیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, یہ آل along سروس روڈ دونوں سائیڈوں پہ نہر کے چلتی ہے تو وہ بھی انف نہیں ہے. 18 فٹ یا 20 فٹ ہے, اس کو بھی 50 فٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ افیکٹو ہو. اچھا چلے, اس کا مطلب ہے, میں اگر آپ کی بات درست سمجھا, آپ نے یہ کہا کہ 2 یا 3 بھی کافی نہیں ہے, 4 ہونی چاہیے لینز گاڑیوں کے لیے, جن پہ گاڑیاں فراٹے بھرتی بھی جائیں, اور اس کے علاوہ سروس لین جو ہے وہ بھی اس کو بھی چوڑا کیا جائے. اچھا, اس کے اس سارے میں, ہاں نہیں, اس سارے میں 1 منٹ, میں ایک سیکنڈ ٹریفک جو ہے
ये सारी ट्रैफिक जो है ये मुल्तान रोड से, ठीक है ना जी, और ये सारी सदर एरिया में जो हमारी स्कीमें बनी हुई हैं इसमें जो ये ट्रैफिक आ रही है, इसमें जो पैदल चलने वाला और जो साइकिल चलाने वाला है जी, वो किधर है? वो कहीं है? नहीं, वो फुटपाथ बना दिया जाए। आप देखें इन्होंने जो फुटपाथ बना हुआ है वो दरख्तों के अंदर है और उसमें खंबे लगे हुए हैं। अगर कोई नाबीना आदमी उस पर चलना चाहे तो वो छड़ी के साथ भी नहीं चल सकता है। शहरियों ने खंबे लगाए हैं ये फुटपाथ के बीच में जी। ये जो राइट साइड पे दोनों तरफ जो अपना बने हुए हैं फुटपाथ, ये अपना नहर के ये खंबे किसने लगाए हैं फुटपाथों में? और इसमें अपना ये पोल्स भी आते हैं। नहीं, ये पोल्स जो हैं, ये पाइलॉन्स जो हैं, ये किसने लगाए हैं फुटपाथों में? नहीं, ये तो अपना जो महकमे है, जो अपना स्ट्रीट लाइट वाले हैं, उन्होंने ही लगाए होंगे। मतलब स्ट्रीट लाइट वाले जो हैं वो इतने बेवकूफ हैं कि जब आपने फुटपाथ बना दिया तो उन्होंने फुटपाथ के बीच में खंबा लगा दिया। ये बात ये कर लेना, पहले पोल लगे होंगे तो बाद में फुटपाथ बन गया, या पहले बाद में पोल लगे? अभी तक फैसला हुआ कि पहले पोल उधर था कि पहले फुटपाथ था। हाँ जी, बात तो ये हो रही है ना कि रोड वाइडनिंग की बात हो रही है। तो मैं तो ये बात भी कह सकता हूँ। हमारे साथ रहे, हम जरा राफे आलम साहब से पूछते हैं। नहीं, मेरी बात पहले सुन लेना। नहीं, ये देखे ना, मुकालमा है जी और हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है। आपने अपनी बात कर ली ना, मैं राफे साहब से पूछता हूँ। आफ्ताब अहमद साहब कह रहे हैं कि जी तुम छो 2, 3, 4 होनी चाहिए, और वो तो आप तो ऐसे ही जो है ना खामखा आपने ड्रामा किया हुआ है। सर मैं अभी हाई कोर्ट से आया, मैं आपको बताऊं हाई कोर्ट के अंदर ना जी, कॉरिडोर्स के अंदर जो एलडीए को गालियां पड़ती हैं, इट्स नोन एज अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर। आई थिंक इट्स सिनोनिमस। तो हाउ कम जब क्या कहते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं हम एलडीए की बात मानने को तैयार होते हैं? देखें जी, इन्होंने शहर का एक प्लान बनाया एलडीए का विजन 2020, जो कि यहाँ से कसूर तक है तकरीबन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर ये शहर जो है ना गाड़ियों की वजह से और ये एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाएगा। आप बेशक 6 लेन्स बना लें। These are such dangerous statements made by such senior individuals. Really जी, हमारे लाहौर के अंदर इस वक्त एयर क्वालिटी इज द वर्स्ट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री सर। बच्चे हमारे मर रहे हैं, लोग हमारे मरते हैं, सांस नहीं ले सकते। लेकिन राफे साहब, मैं एक मेरी बात आप सुनिए। किस तरह का इंसान आप जो बात कर रहे हैं ना उसमें और जो आफ्ताब अहमद साहब कर रहे हैं ना उसमें एक बुनियादी जो है वो फर्क है। वो ये है कि आप कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे मैंने वो एनरिक पेनालोसा का पढ़ा, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि शहर में ऐसी स्पेसेस हों जहाँ पे गरीब और अमीर का इम्तियाज़ ना हो, जहाँ पे गरीब आदमी भी जो है जाके कोई सांस ले सके। बात बिल्कुल वो शहर बना रहे हैं बड़ी गाड़ी के लिए। आपको समझ क्यों नहीं आती? देखें सर, गाड़ियाँ 10, 12, 15% लोगों के पास गाड़ियाँ। अगर ये उनके लिए शहर बनाना चाहते हैं तो ठीक है सर, बाकी सारे उठ के कहीं और चले जाएं। ये पाकिस्तान या लाहौर उनका ना हुआ। इनसे पूछें जी कि किसके लिए बना रहे हैं। पिछले साल का बजट देख लें जी, थिंक व्हाट वाज इट, 37 बिलियन रुपीस सड़कों पे, 35 बिलियन रुपीस हस्पताल, पब्लिक एजुकेशन और एजुकेशन पे। अच्छा चले, आफ्ताब साहब किसके लिए बना रहे हैं शहर आप? 12% के लिए या बाकी के लिए? सुने, ये जो बात साहब कर रहे हैं राफे आलम साहब, ये बात जिस फोरम पे करना चाहिए वो उस पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहाँ से गाड़ियां आ रही हैं, जहाँ से परमिट मिल रहे हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए फैक्ट्रीज पे कि एनुअली कितनी गाड़ियां आनी चाहिए, कितने रक्के आने चाहिए, कितने मोटरसाइकिल आने चाहिए। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो डेजिग्नेशन है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर है, तो आपकी प्लानिंग जो है उसकी इब्तदा और इंतहा यही है कि आप सड़कें चौड़ी कर दें और मामला खत्म हो। नहीं, जहाँ पर रोड वाइडनिंग हो सकती है वहीं पर हो सकेगी ना जी। सर मैं अच्छा, ये तो आपने जहाँ पर रोड वाइडनिंग नहीं हो सकती है वहाँ पर तो नहीं हो रही है। अच्छा, इन्होंने और इमराना टिवाना साहिबा ने भी आपके हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होने से पहले बहुत सारी बैनुल अक़वामी जो है वो जो तहकीक हुई है उसके हवाले से बात की कि सड़कों को कुशादा करने से दुनिया में कहीं पे भी ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन नहीं हुई आज तक। सर मैं कुछ कह सकती हूँ? जी बोलिए। जी आफ्ताब साहब, बहुत माजरत के साथ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके ये व्यूज़ हैं एज एन अर्बन डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट एंड विद इंटरनेशनल एक्सपोजर, नोइंग जैसे राफे ने कहा दुनिया में क्या हो रहा है, आई थिंक यू शुड रिज़ाइन। आई थिंक यू शुड रिज़ाइन इमीडिएटली। और मैं ये बहुत माजरत के साथ, इसलिए आप मेरी नहीं, आप प्लीज़ मेरी बात सुने। जो शहर है ना एजाज, इट इज़ द ग्रेटेस्ट, अ सिटी इज़ सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस वक्त आपकी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को डिफाइन करती है। और इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली शहर हमें चाहिए। मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको हकायक पेश करूं। मैं सिर्फ एक मुखल होना चाहता हूं, सिर्फ एक मुखल होना चाहता हूं। आपने आफ्ताब साहब, मैंने इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट थी, मैं उसका जवाब देना लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा, मैं अगर उनके हक में कोई बात करूं, आपने आफ्ताब साहब को कहा है कि आप इस्तीफा दें। बिल्कुल।